بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ کی اہم ترین سماعت ہوئی ہے اور اس سماعت کو اگر میں چند جملوں میں ڈیفائن کرنا چاہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہوں، تو وہ چند جملے یہ ہوں گے کہ مذاکرات بند اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا اہم ترین فیصلہ جو انتخابات کے حوالے سے فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب آج کی سماعت کی اگر چیدہ باتیں کر لیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو حکومت ہے اس نے قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کی سمری چیف جسٹس آف پاکستان کے میز پر رکھ دی ہے، یا ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے اور مکمل طور پر سرنڈر کر دیا ہے کہ اب جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج فیصلہ محفوظ کیا، اس حوالے سے بڑی اہم انفارمیشن ہے۔ اور شاہ محمود قریشی نے کس طرح آج چند سیکنڈز میں صرف چند سیکنڈز کی بات تھی اور پوری کی پوری گیم بدل دی تھی، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کی اہم ترین سماعت ہوئی تو سماعت میں آج نون لیگ کی جانب سے خواجہ سعد رفیق اور اسحاق ڈار صاحب شامل ہوئے۔ اب خواجہ سعد رفیق صاحب نے اپنی گفتگو کی چیف جسٹس صاحب سے اور باقی دونوں معزز جج صاحبان سے، اور پھر جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے ایک سمری سامنے رکھی، اور سمری جو تھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی سمری تھی۔ اب ان مذاکرات والی سمری میں لکھا کیا تھا، ذرا آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے حکومت اس وقت سرنڈر کر چکی ہے اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کے آپشن پر آ چکی ہے۔ لکھتے یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کمیٹی acknowledged the gravity of economic challenges being faced by Pakistan and agreed to negotiate on holding general election to the national and all provisional assemblies on the same date. The coalition partner also showed flexibility to reach political settlement and considerate۔ اصل میں میرے پاس جو سمری آئی ہے اس کے ورڈز بہت چھوٹے ہیں، اس وجہ سے پڑھنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی ہے۔ dissolving the national and 2 provisional assemblies before the end of their constitutional mandate terms. Negotiations between both committees consequently led to a major breakthrough to end the political impasse resulting in the following۔ اب دراصل یہ لکھتے یہ ہیں کہ جو پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ہوئے ہیں، پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اکنالج کرتے ہیں، ہم سراہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے بڑے وارملی جو ہے وہ مذاکرات کیے اور یہ چیلنج بھی قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ واقعی ہمیں جو ہے معاشی چیلنج ہے، لہٰذا انہوں نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ساتھ نیگوسیشنز کرنے کا فیصلہ کیا کہ جنرل الیکشنز اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے جو الیکشنز ہیں، یعنی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن وہ ایک تاریخ پہ ہوں۔ اور ہم نے اپنے جو ہمارے پارٹنرز ہیں، الائز ہیں، ان سے بھی بات کی ہے اور وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ایک دن پر الیکشن ہونے چاہیے، اور وہ اس بات پر بھی متفق ہو گئے ہیں کہ قومی اسمبلی اور باقی دونوں صوبائی اسمبلیز جو ہیں وہ قبل از وقت، یعنی ان کی جو مدت پوری جس تاریخ کو ہو رہی ہے اس سے پہلے ہم تحلیل کر دیں گے اور ہم جنرل الیکشنز کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں گے، اور یہ مذاکرات جو ہیں وہ آگے بھی چلیں گے اور ایک اچھے نتیجے پہ جو ہے وہ پہنچیں گے۔ اب ذرا اس سمری سے آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت نے سرنڈر کر دیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم جو اسمبلی ہے، قومی اسمبلی اور دونوں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ قبل از وقت جو ہے وہ تحلیل کرنے کو تیار ہیں، اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کو آگے لے کر بڑھنے کو تیار ہیں۔ اس کے فوری بعد جب یہ آیا تو فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ حکومت کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی قبل از وقت تحلیل کرنے کی پیشکش مثبت سمت میں قدم ہے۔ اگر اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ پر سمجھوتہ ہو جائے اور انتخابات سے قبل غیر جانبدار نگران حکومتیں لگانے پر اتفاق ہو جائے تو یہ سیاسی بحران کے خاتمے کی طرف اہم اقدامات ہوں گے، اور ہر پاکستانی اس وقت یہی چاہتا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت سیاسی بحران چل رہا ہے یہ جتنا جلدی ہو سکے ختم ہو، تاکہ پاکستان جو ہے وہ آگے اپنی منازل جو ترقی کی ہیں وہ طے کر سکے، کیونکہ اس وقت جن حالات میں پاکستان چل رہا ہے، جس طرح سے پاکستان جو ہے وہ
सर्वाइव कर रहा है और जिस तरह से हमारे साथ आलमी अदारे गेम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाकई आप कह सकते हैं कि एक उसको जो है वो उसकी मुज़ामत होनी चाहिए और उसको जो है वो जितना ज़्यादा हो सके काउंटर जो है वो हुकूमत की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से जो है वो करना चाहिए। दूसरी तरफ जो आज समाअत हुई उसके चंद चीदा चीदा नुकात आपके सामने रख देता हूँ शाम कि आज वहाँ पे बात क्या कुछ हुई और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है वो वहाँ पे गुफ्तगू की। आज जब समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले ये कहा कि क्या बजट आईएमएफ के पैकेज के तहत बनता है। ये बुनियादी सवाल था क्योंकि इसहाक डार साहब ने आज वहाँ पे कहा था कि बजट के कोई मामला जो है वो चल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अखबारात के मुताबिक दोस्त ममालिक भी कर्जा आईएमएफ पैकेज के बाद देंगे। क्या पीटीआई ने बजट की अहमियत को कबूल किया या रद्द किया। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। 90 रोज में इंतखाबात कराने में कोई दो राय नहीं है। ये फारूक एच नाइक साहब ने फिर कहा जी कि 90 दिन में, यानी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर फारूक एच नाइक साहब कहते हैं कि 90 रोज में इंतखाबात कराने में कोई दो राय नहीं है। ये कौमी और अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का मामला। चीफ जस्टिस 90 रोज में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात टीवी पर दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुना। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। ये आज चीफ जस्टिस ने वाज़े किया कि अब हम जो है वो बैठे नहीं रहेंगे, कि हमने ये नहीं कहना कि हाँ जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमने इसके ऊपर जो है वो बैठे रहना है। फिर उन्होंने कहा कि जी अदालत ने अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। आइन के मुताबिक अपने फैसले के ऊपर जो है वो अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत सिर्फ अपना फ़र्ज अदा करना चाहती है। कहा गया माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला। अदालत ने एहतराम में किसी बात का जवाब नहीं दिया। गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ी अच्छी बात की कि गुस्से में फैसले अच्छे नहीं होते, लिहाजा हम गुस्सा नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा कि हमारी और असम्बली में होने वाली गुफ्तगू जायज़ा ले लें, जो बात यहाँ हो रही है उसका लेवल देखें। यानी आज उन्होंने ये बता दिया है कि पढ़ी लिखी गुफ्तगू कहाँ हो रही है और थर्ड क्लास थर्डे की गुफ्तगू कहाँ हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी बातों का आप लेवल देखें, जो यहाँ हो रही है और वहाँ हो रही है। 23 फरवरी का मामला शुरू हुआ तो आपने उंगलियां उठाई, ये सारे नुकात उस वक्त नहीं उठाए गए। आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। ये चीफ जस्टिस ने आज जो है वो दो टोक बात की कि हुकूमत ने कहीं पर भी जो है वो संजीदा नहीं लिया। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा तो नहीं लिया, तो फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि दूसरे राउंड में आपने बाइकआउट किया था, कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। आप 4-3 की बहस में लगे रहे। हालांकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने असम्बलियां तहलील करने और असम्बलियां बहाल करने का जो अहम नुक्ता था वो उठाया था और उन्होंने कहा कि आपने हमारा मौक़िफ़ तो सुना ही नहीं है, अगर आप सुन लेते तो शायद ये ना करते। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसले या कानून की बात ही नहीं कर रहा। फिर चीफ जस्टिस साहब ने साथ ये भी कहा कि कौम के जवानों ने कुर्बानियां दी तो हम भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। यानी सिक्योरिटी वाले मामले पर उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने एक दिन इलेक्शन कराने पर इत्तफाक किया है। शर्त रखी कि असम्बलियाँ 14 मई तक तहलील की जाए। दूसरी शर्त थी कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में इलेक्शन जो है वो कराए जाएँ। तीसरी शर्त थी कि इंतखाबात में ताख़ीर को आइनी तरमीम के ज़रिए कानूनी शक्ल जो है वो दी जाए। ये बैरिस्टर अली ज़फ़र ने वहाँ पे जो है उनके सामने बात की। फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि जी देखें मामला इस तरह से नहीं चलता जिस तरह से आप चलाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। मामला जो है वो चलाने पड़ते हैं, संभालने पड़ते हैं, लेकिन आप संभालने की कोशिश नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला महफूज किया और उन्होंने कहा कि जी अब हम अपना फैसला सुनाएंगे, हम फैसला महफूज करें। और ये बात करके चीफ जस्टिस साहब जो है वो उठ के चले गए वहाँ से और ये भी नहीं बताया कि फ़ैसला किस दिन सुनाया जाएगा। पूरी कौम को इंतज़ार है कि अब फ़ैसला किस दिन सुनाया जाता है और क्या फ़ैसला आता है। इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स आती है उनसे आपको आगाह करता रहूँगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, अपने के लोगों का ख्याल रखें, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखें। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।